सो देयरफॉर ए इनवर्स की डेफिनेशन है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो गया 5 और एडजॉइंट हो गया हमारा 2 माइनस 9 माइनस 1 7। 1 अपॉन 5 को हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना हो तो भी यहाँ तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर करना हो तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये 1 अपॉन 5 सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस 9/5 माइनस 1/5 और 7/5। सो ये हो गया हमारा ए इनवर्स। अब कभी आपके पास टाइम हो तो आप चेक कर लेना, ए इंटू ए इनवर्स करोगे, ए इंटू ए इनवर्स करोगे तो आपको कंपलसरी मिलेगा आई। अगर टाइम हो तो आप चेक कर लेना। तो ये होगा ना हमारा ए इनवर्स। नाउ सेकंड एग्जांपल फाइंड करते हैं हम। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक मिनट, आपकी नोट्स में से एक एग्जांपल दे देती हूँ। टू 6 -3 और -10। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, पहले हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट 2 6 -3 -10। डिटर्मिनेंट के वैल्यू 2 और -10 का मल्टीप्लिकेशन -20। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -20 माइनस 6 इंटू 3 सो -8। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -18। ओके, ये नेगेटिव है इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ ब्रैकेट रिमूव करो, -20 माइनस माइनस +18 -20 +18। सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई -2, सो विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई हमें 2। नाउ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट 2/2 का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगेन वी हैव टू जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो अग्र विकर्ण है उसकी हमें पोजीशन चेंज करनी है। 2 -10 की जगह पे -10 और 2, और -3 और 6 की हम साइन चेंज करेंगे। सो -3 हो जाएगा +3 और 6 हो जाएगा -6। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट है। सो देयरफॉर ए इनवर्स की डेफिनेशन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं और डीईटी करते भी लिख सकते हैं, इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई -2 और एडजॉइंट हो गया हमारा -10 -6 3 2। ओके, यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं और आगे करना है तो हम -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो -10 बाय -2 -6 बाय -2 3 बाय -2 और 2 बाय -2। सो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 5 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया -3/2। 2 3 6, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा +3। 2 2 कैंसल, तो आंसर इज -1। सो ये हमारा फाइनल ए इनवर्स। So now example number 3, find B इनवर्स फॉर, अब हम मैट्रिक्स का थोड़ा नाम चेंज करते हैं, B =
ओके, इसका हमें डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे हम पहले प्रीवियस एग्जांपल में देखा, पहले हम डिटर्मिनेंट बी फाइंड करेंगे, -8, 4, 6 और -3। नाउ 8 इंटू 3, 8 3 सा 24, माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 इंटू 4 भी हो गया 24, तो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0। ओके, अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट मिल गया 0। तो ऑब्वियसली हम मेथड आप देखो पहले कि डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे देखो कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तभी ए इन्वर्स एग्जिस्ट है। इफ डिटर्मिनेंट ए इज 0 तो ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर, हम ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। और वैसे भी आप डेफिनेशन में देख लो, डेफिनेशन में क्या है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ही, अगर ये 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, मतलब छेद થઈ જશે 0। अगर छेद 0 હોય, डिनोमिनेटर 0 હોય તો આનું અસ્તિત્વ હોય જ નહીં ને, ઇન્ફિનિટી થઈ જશે। ઓકે, એટલા માટે ડિટર્મિનન્ટ એ મસ્ટ નોટ બી 0। એટલે આ કેસીસમાં બી ઇન્વર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, એટલે કે બી ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ નથી। આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરી દેવાનું। ઓકે, નાઉ મેઇન જે એક્ઝામ્પલ છે તે છે 3/3। 2/2 માટે આપણે ઇઝીલી શોધી શકીએ, પણ મેઇન જે ઇશ્યુ છે એ છે આપણું 3/3, બિકોઝ 3/3 નો 2/2 નો એડજોઇન્ટ ઇઝીલી શોધી શકાશે, બટ 3/3 માં એડજોઇન્ટ શોધતા ખાસી વાર લાગશે, બરાબર, એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે। તો नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू 3, 4, 5, -1, 1, 0, 2, -1, 1। ओके, आ मैट्रिक्स આપણે डिटर्मिनेंट फाइंड करवानो છે। तो फर्स्ट इनवर्स फाइंड करवानो છે। So first same method, first we will find determinant of B, 3, 4, 5, -1, 1, 0, 2, -1, 1। जो डिटर्मिनન્ટ नॉट इक्वल टू 0 આવે તો જ આગળ વધીશું, એટલે એ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે। તો ઓકે, આ ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ ફરીથી જેને નહીં યાદ હોય એ શીખી લો, બરાબર છે। जो डिटर्मिनेंट शोधवा पहला આપણે ફર્સ્ટ રો કન્સિડર કરવાના, ફર્સ્ટ રો થી એનો એ કરીશું, બરાબર। અને આની આગળ પ્લસ આવશે, આની આગળ માઈનસ આવશે, આની આગળ પ્લસ આવશે, એ યાદ રાખજો। તો પહેલા આપણે લઈશું 3 ની બાજુમાં એક ડિટર્મિનન્ટ આવશે 2/2, માઈનસ આવશે, પણ અહીંયા બી માઈનસ છે એટલે માઈનસ ઓફ -1, એની બાજુમાં એક ડિટર્મિનન્ટ, +2 એની બાજુમાં એક ડિટર્મિનન્ટ। હવે 3 ની નીચે 3 ના નીચેના એલિમેન્ટ્સને ભૂલી જાઓ, 1 0 -1 1 તે આપણે અહીંયા લખીશું 3 ની બાજુમાં, 1 0 -1 1। હવે -1 ની બાજુમાં -1 ની નીચેના એલિમેન્ટને ભૂલી જાઓ, ફર્સ્ટ રો તો કાઢી નાખવાની છે, બરાબર, એ આપણે ઓલરેડી લખી દીધી, 4 5 -1 1, 4 5 -1 1। હવે 2 ની બાજુમાં 2 ની નીચેના એલિમેન્ટ્સને ભૂલી જવાનું, 4 5 1 0, 4 5 1 0। ओके, तो હવે આને આપણે સોલ્વ કરીશું સિમ્પલી। 1 × 1 1 માઇનસ 0 સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન 0, માઇનસ માઇનસ +1, 4 × 1 4 માઇનસ 5 × -1 -5, પણ અહીંયા માઇનસ છે એટલે અહીંયા થઈ જશે +5, 4 × 0 0 -5। ओके, तो आंसर મળશે 3, 1 - 0 એટલે 1, +1 5 + 4 is 9, +2 0 - 5 is -5। તો આ થઈ જશે 3 + 9 - 10, 12 - 10 એટલે આન્સર મળ્યો 2। સો આમાં ધેરફોર ડિટર્મિનન્ટ ઓફ બી મળ્યું આપણને 2,
which is not equal to 0. So this implies B inverse exists. મેન આ જ ધ્યાન રાખવાનું છે. જો ડિટર્મિનન્ટમાં ઘણા બધા છોકરાઓની મિસ્ટેક થાય છે. શા માટે? બિકોઝમાં પ્લસ માઇનસને કારણે. બસ આ પ્લસ ક્યાં આવશે, માઇનસ ક્યાં આવશે, પ્લસ માઇનસ શું થાય, માઇનસ પ્લસ શું થાય, એમાં બહુ જ મિસ્ટેક કરો છે સ્ટુડન્ટ્સ જનરલી દર વર્ષે. એટલે પ્લીઝ તમે લોકો ધ્યાન રાખજો અને આ વસ્તુ મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસથી આવડશે તમને. ડિટર્મિનન્ટમાં આ સ્ટેપ લખવાની કોઈ જરૂર નથી. આ સ્ટેપ તમે ડાયરેક્ટ આ લખી શકો છો, બરાબર. ડાયરેક્ટ આ સ્ટેપથી કન્ટિન્યુ કરી શકો છો ને જેટલા બને ત્યાં સુધી જેટલા ઓછા સ્ટેપ્સ હોય એટલું સારું. એટલે આ સ્ટેપ મેં એક્સ્ટ્રા લખ્યું છે. તમારે એક્ઝામમાં કઈ રીતે લખવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ તમે આના પરથી આ સ્ટેપ લખી શકો છો. એટલે આના માટે પ્રેક્ટિસ જોઈશે તમને વધારે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ હવે ફાઇન્ડ કરીશું આપણે એડજોઇન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ બી. હવે એડજોઇન્ટ બીમાં એક નવી ટેકનિક મેં તમને સમજાવેલી હતી. તો એ એડજોઇન્ટ બી આપણે શું કરતા હતા? સૌથી પહેલાં એડજોઇન્ટ બી શોધવા માટે મેટ્રિક્સ ફોર્મ કર્યો, એનો ટ્રાન્સપોઝ લઈ લીધું. ઓકે, પછી દરેક 9 એલિમેન્ટ્સ છે તો 9 એલિમેન્ટ્સ માટે એક, બે, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 એલિમેન્ટ્સ માટે 9 ડિટર્મિનન્ટ લઈ લીધા અને જે વચ્ચેના જે ડિટર્મિનન્ટ છે એ બધા આગળ આવશે માઇનસ. ઓકે, આપણે શું કરીએ છીએ? એકચ્યુઅલી આપણે બધા એલિમેન્ટના કોફેક્ટર શોધીએ છીએ, પણ એમ તો અલગ અલગ પ્રોસિજર કરવાની. દરેક એલિમેન્ટના કોફેક્ટર શોધો, પછી મેટ્રિક્સમાં મૂકો, પછી ટ્રાન્સપોઝ લો. આ બધું એકમાં જ આવી ગયું. ઓકે, ચલો હવે પહેલો એલિમેન્ટ છે 3. અહીંયા મેટ્રિક્સ પર ધ્યાન આપો. 3 જે છે તો 3ની જગ્યા પર આ ડિટર્મિનન્ટ છે. તો 3 જે રો અને કોલમ છે એને કાઢી નાખો તો બાકી રહેશે 1 0 -1 1. તો એ લખીશું એક્ઝેક્ટલી સેમ. 1 0 પહેલા, -1 1 પછી. બરાબર છે. હવે -1ની જગ્યાએ 4 5 -1 1, 4 5 -1 1 અને આની જગ્યા પર હવે 2ની જગ્યા પર આ ડિટર્મિનન્ટ છે તો 2 એ પહેલી રો અને છેલ્લી કોલમમાં છે તો 4 5 1 0, 4 5 1 0. ઓકે, હવે છેલ્લું લખી દઈએ. આ છેલ્લી કોલમ ભૂલી જાઓ, બરાબર છે. પહેલા 5 માટે તો આ પહેલી રો કાઢી નાખો, -1 1 2 -1 1. હવે આવશે આને કાઢી નાખો 3 4 2 -1. જો છેલ્લી રો માટે લખીએ છીએ એટલે છેલ્લી રો ભૂલી જવાની. ઓકે, હવે આ પોઝિશન માટે છે એટલે આને ભૂલી જવાનું. વચ્ચેની પોઝિશન માટે તો વચ્ચેના 2 ભૂલી જાઓ, ત્રીજા હોય તો ત્રીજાને. એટલે 3 4 -1 1. એટલે જે એલિમેન્ટના ડિટર્મિનન્ટ આપણે લખતા હોય તે જે રો એન્ડ કોલમમાં હોય એને કાઢી નાખવાની અને બાકી જે રહેશે એને આપણે લખવાના. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ 4 માટે આ ડિટર્મિનન્ટમાં લખીશું 4 ઇઝ ઇન ફર્સ્ટ column and second row. તો remaining elements -1 0 2 1, -1 0 2 1. સેમ વે આના માટે રહેશે 3 5 2 1, 3 5 2 1 અને છેલ્લા માટે રહેશે 3 5 -1 0, 3 5 -1 0. ઓકે, હવે આપણે આને સોલ્વ કરીશું. હવે આ ડાયરેક્ટ કરી દઈએ આપણે, કારણ કે જો દરેક નાના સ્ટેપ કરીશું તો એ બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થશે. 1 × 1 1 - 0 દેટ ઇઝ 1. 4 × 1 4. હું તમને અલગથી કરીને બતાવીશ. જો 4 × 1 4 -5 × 1 -5 પણ માઇનસ અહીંયા થઈ જશે +5 એટલે 4 + 5 9 અને બહાર માઇનસ ઓલરેડી છે એટલે અહીંયા આન્સર આવશે -9. 4 × 0 0, 5 × 1 5, 0 - 5 એટલે -5. -1 - 0 એટલે -1 બટ માઇનસ છે એટલે અહીંયા થઈ જશે +1. 3 × 3 3 અને 5 × 2 10, 3 - 10 એટલે -7.
0 માઇનસ માઇનસ 4 એટલે પ્લસ 5 5 હા અને 12 માઇનસ છે એટલે થઈ જશે -5 1 - 2 -1 -3 3 into -3 -8 -11 બટ 12 માઇનસ છે એટલે +11 ઓકે અને લાસ્ટ 3 into 1 3 માઇનસ 4 into 1 -4 માઇનસ માઇનસ +4 એટલે થઈ જશે આ 7 ઓકે તો હવે આપણે છેલ્લું સ્ટેપ કરવાનું છે ટ્રાન્સપોઝ સો ધેરફોર આ ટ્રાન્સપોઝ કરી દઈએ આપણે ટ્રાન્સપોઝ એટલે રો અને કોલમની અદલા બદલી એટલે ફર્સ્ટ રો બની જશે ફર્સ્ટ કોલમ એટલે 1 -9 -5 સેકન્ડ રો બની જશે સેકન્ડ કોલમ 1 -7 -5 થર્ડ રો will become third column -1 11 and 7 so therefore adjoint of matrix B is 1 1 -1 -9 -7 11 and -5 7 તો આ થઈ ગયું આપણો એડજોઇન્ટ બી હવે બસ લાસ્ટ સ્ટેપ બાકી છે સો બી ઇનવર્સ ઇક્વલ ટુ 1 / determinant of B into adjoint of B આ ફોર્મ્યુલા છે બી ઇનવર્સની સો બી ઇનવર્સ ઇઝ બીની વેલ્યુ મળી છે 2 હતી ઓકે ડિટર્મિનન્ટ બીની વેલ્યુ આપણે જોઈ શકો અહીંયા વેલ્યુ મળી હતી 2 સો ઇટ ઇઝ 1/2 અને એડજોઇન્ટ બી છે 1 -9 -5 1 -7 -5 અને -1 11 and 7 તો આ થઈ ગયો આપણો બી ઇનવર્સ બી ઇનવર્સ કમ્પ્લીટલી આવડે તમને એના માટે ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ જોઈશે બિકોઝ આમાં એડજોઇન્ટ શોધવામાં ઘણી બધી મહેનત પડે છે આપણને ઇટ ઇઝ લેન્ધી પ્રોસિજર ઓકે એટલે આ તમારી સ્પીડ ક્યારે આવશે તમને એક્ઝામમાં ખાલી 3 જ કલાક મળવાના છે ઓકે વધારે અવર્સ નથી મળવાના તમને એક્ઝામમાં યુ વિલ ગેટ ઓનલી 3 અવર્સ તો પછી આ વખતે તમારી એક્ઝામ કઈ રીતે લેવાય છે નથી ખબર પણ તો પણ તમારી સ્પીડ જોઈશે બરાબર છે એટલે પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ કરજો તો આજે આપણે બસ અહીંયાથી સ્ટોપ કરીશું નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે 1-2 વધારે એક્ઝામ્પલ લઈશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અને પછી આપણે જે છેલ્લો ટોપિક છે અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એપ્લિકેશન છે સોલ્વિંગ ધ સિસ્ટમ ઓફ લિનિયર ઇક્વેશન યુઝિંગ મેટ્રાઇસિસ તો એ આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું ઓકે થેન્ક યુ